رکھ میرے سر پہ قرآن. نہ میں روایتی مصائب پڑھتا ہوں، نہ میں روایتی مصائب کا عادی ہوں، مجھے معاف کر دینا. مجھے نہیں پتا کون بندہ اس جملے پہ روئے کون نہ روئے. اگر رسول نگر میں ذاکری زندگی میں آج تک یہ جملہ نہ پڑھا گیا ہو تو مجھے معاف کر دینا. تو کیا سمجھتا ہے صرف حسین آیا مدینے سے؟ پورا مدینہ حسین کے ساتھ ہے. محمد نے مزار چھوڑ دی ہے، بطول نے قبر چھوڑ دی ہے، حسن نے جنت البقیع چھوڑ دی ہے، علی کی بیٹیاں گھر سے باہر آ گئی ہیں. میں پتہ بھی کوئی نہیں محسن شاہ رسول نگر وقار کی سن دے نے تے میں جملہ آکھوں تے ممبر تے آکھوں. جڑا بندہ شیعہ ہوتے تے واجب ہائے کرے، باقیوں دی مرضی. زندہ زینب مر کے نکلی ہے مدینے سے. میں کیا بہت امیر ہے وہ بندہ جس کو ہاتھ بھی ہے تے سینے تے نہیں آ سکیا. جی تیریاں دھیاں دا پردہ ہوئے. ختم ہو گئی مجلس. اللہ اکبر. ہو میری ماں اللہ ماتم قبول کری. سید میں کیا زندہ زینب. پہلی محرم میں پتہ نہیں کیوں یہ ماں کا ماتم دیکھ کے سائیں جی میرا دل کر گیا. میں یہی چھوڑنے والا تھا. اس رنگ میں یہ مائیں ماتم کر رہی ہیں، میرا دل کر گیا ہے. غازی کی قسم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. علی کی بیٹی کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا. عباس نے امامہ اتار کے حسین کے پاؤں پہ رکھ کے کہا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا مسلمان مجھے 100 بار مارے زینب باہر نہ آئے. کوئی ایسی ترکیب نہیں ہو سکتی. تیریاں دھیاں دا پردہ ہوئے. موقع ہی مجلس 2 منٹ میں اور پڑھنا ہے انشاءاللہ. کل سے ٹائم زیادہ ہوگا، تفصیل سے پڑھتے رہیں گے. جی پتر، جی میرا پتر، یہ حق سی. غازی نے امامہ اتار کے حسین کے پاؤں پہ رکھے گا کوئی ایسی ترکیب نہیں ہو سکتی کہ علی کی بیٹی نہ جائے اور دین بچ جائے. عباس کے ہاتھ چوم کے حسین نے کہا زینب نہ جائے، دین بچتا ہے، میں نہیں بچتا. میں دین بچانے جا رہا ہوں، زینب حسین بچانے، میں دین بچانے. رکھ میرے سر پہ قرآن. نبی نے قبر چھوڑ دی، بطول نے مزار چھوڑ دیا، حسن نے جنت البقیع چھوڑ دی، علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑ دیا. سائیں جی غازی دی قسم ہے ان آنکھاں نال پڑے ہیں. عرب میں رواج تھا اگر مغرب کے وقت کوئی مہمان کسی عربی کے گھر آ جائے نا، صبح ہونے سے پہلے مہمان چاہے دشمن بھی ہو اسے گھر سے نہیں جانے دیتے تھے. یار جس وقت کوئی دشمن کو گھر سے نہیں نکالتا اس وقت روتی ہوئی زینب 40 گھروں کے دروازے بند کر کے علی کی بیٹی روتے ہوئے ماتم ماتم ماتم. جسے نہیں آتا وہ بالکل نہ کرے، جسے آتا ہے وہ ہاتھ مارے. جملہ میں آخری پڑھ رہا ہوں. زندگی رہی وقت ہوگا تو کل تفصیل سے نوکری کروں گا. جس وقت لوگ دشمن کو بھی گھر سے نہیں نکالتے اور رسول نگر کے شریف ہو، اس وقت علی کی بیٹی چادریں سر پہ رکھ کے گھر سے باہر نکل آئی دین بچانے کے لیے. یا زہرا اگیسینی، بی بی میری مدد کیجئے گا، میں مصائب کا وہ ٹکڑا پڑھ رہا ہوں جو ذاکری نہیں پڑھتے، معافی مانگ کے رسول نگر پڑھ رہا ہوں. قافلہ نکلا. آج یکم محرم ہے. یہ جو کل کی رات گزری ہے جہاں قیام کیا ہے حسین نے، حسین خیمے میں بیٹھے، غازی نے امامہ اتارا، امامہ اتار کے حسین کے پاؤں پہ رکھا. پاؤں پہ رکھ کے عباس نے کہا مولا قافلہ میں نے بنایا، ترتیب میں نے دی ہے، مجھے پتہ ہے قافلے میں اونٹ کتنے، قافلے میں گھوڑے کتنے، قافلے میں مرد کتنے، قافلے میں مستورات کتنی ہیں، قافلے میں بچے کتنے ہیں. مولا میں جانتا ہوں 40 اونٹوں پہ اکبر کی شادی کا سامان ہے. پتہ نہیں یار کون ہے جو شیعہ بھی تھا اور اس کی ہائے نہیں نکلی. غازی نے کہا مولا میں جانتا ہوں 40 اونٹوں پہ اکبر کی شادی کا سامان ہے. 40 اونٹوں پہ. او میری مائیں، او میری بہنیں، میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، تمہارا بیٹا ہوں، تمہیں حکم دے رہا ہوں کوئی شیعہ گھر کی بچی ایسی نہ ہو جو اگلے جملے پہ ماتم نہ کرے. عباس نے کہا 25 اونٹوں پہ زینب کی ردائیں رکھ. پتھر کا بنا ہوا ہے وہ شیعہ جو اس جملے پہ ہاتھ نہیں مار سکا سینے پہ. غازی نے کہا 40 اونٹوں پہ اکبر کی شادی کا سامان ہے، 25 اونٹوں پہ علی کی بیٹی کی چادریں رکھی ہوئی ہیں،
25 ऊंटों पे मैंने बच्चों के पानी का सामान रखा हुआ है, पानी की मशकें रखी हुई हैं, मर्द कितने हैं मैंने लिखा हुआ है, औरतें कितनी हैं मैंने लिखा हुआ है, बच्चे कितने हैं मेरे पास तहरीर मौजूद है, मस्तूरात कितनी है मैं जानता हूं। मौला मैं पिछले 4-5 दिन से आपसे एक बात करना चाह रहा हूं, जुर्रत नहीं हो रही, इजाजत हो तो मैं कर लूं। हुसैन ने कहा कर अब्बास, खत्म हो गई आज के मेरे। गाजी ने कहा मौला तरतीब मैंने बनाई, काफिला मैंने बनाया, बच्चियों को सवार मैंने कराया, औरतों को सवार मैंने कराया, मर्दों को सवार मैंने कराया। मौला तेरी गुर्बत की कसम है काफिले में एक मस्तूर ऐसी है जिसका नाम काफिले में नहीं है। मैं पढ़ गया मजलिस तो उन गल समझ नहीं आई। अब्बास ने कहा मौला तेरी गुर्बत की कसम है काफिले में एक मस्तूर ऐसी है जिसका नाम काफिले में नहीं है, वो हमारे साथ सफर कर रही है। हुसैन ने कहा अब्बास कोई निशानी? गाजी ने कहा मौला उसके सर पे चादर नहीं है, पांव में जूती नहीं है, काले कपड़े हैं, एक हाथ पहलू पे है। मौला जब हमारे ऊंट भागते हैं, पता नहीं कौन है वो शिया तो मातम नहीं कर सका, मौला जब हमारे ऊंट भागते हैं वो मस्तूर ऊंटों के साथ साथ भागती है, कभी हाय हुसैन कहती है, कभी हाय ज़ैनब कहती है, कभी आपका नाम मातम जो कर लेते हो। गरीब ने कहा अच्छा पास अगर आज वो मस्तूर नजर आए ना मुझे बुला लेना। गाजी ने कहा नजर क्या है, खेमे के बाहर बैठ के रो रही है। हुसैन ने कहा उसके पास चले। हुसैन करीब गए, आवाज आई बीबी तेरा नाम काफिले में नहीं, तू कौन है? उसने मुश्किल से हाथ उठाया, कहा मैं तेरी मां बतूल हूं। हुसैन तेरे बगैर मदीने में क्या रह गया? और मेरा लाल तूने मदीना छोड़ा और तेरी मां ने वतन छोड़ दिया, और हुसैन मेरे वतन का नाम ही। आजरुकुम अल्लाह, आजरुकुम अल्लाह, आजरुकुम अल्लाह। गिन के 1 मिनट और, जिंदगी का कोई पता नहीं, सिर्फ एक जुमला तुझे बताना है कि तू पैदा क्यों हुआ है, उसमें मैं मजलिस आज की छोड़ रहा हूं। खत्म हो गई मजलिस। माँ हर बच्चे को प्यार करती है, हर बच्चा माँ को प्यार करता है। ये वो हुसैन है जो माँ के सदफ में था, और हुसैन की माँ ने रसूल से कहा था बाबा ये मेरे सदफ में कैसा बच्चा है? बाबा मुझे आवाज आती या अम्मा हो अनबनों के अच्छान, अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा हूं। इन माओं से पूछना जिसे बेटा कहे ना अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा हूं। बाबा कभी कहता है या अम्मा हो अनबनों के उरियान, अम्मा मैं तेरा बेकफन बेटा हूं। बाबा कभी कहता है या उम्मा हो अनबनों के अच्छान, अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा हूं। मुझे नहीं पता रसूल नगर वालों कितना रो लोगे। एक दिन मोहम्मद घर में आए, बतूल धाड़े मार के रो रही थी। नबी ने कहा क्यों रो रही है? बतूल ने कहा बाबा रोज कोई ना कोई बात करता है, आज इसने कहा या उम्मा हो अनबनों के 100 कान, अम्मा मैं तेरा पीसा हुआ बेटा, अम्मा मैं तेरा पीसा हुआ। अल्लाह 1000 साल जिंदगी दे अल्लामा नसीम अब्बास साहब किबला को। अल्लामा साहब हयात है, पूछना उनसे। मैंने अल्लामा साहब से कहा था, मैंने कहा किबला हुसैन ने कहा मैं तेरा पीसा हुआ बेटा, इसका क्या मतलब है? चीख निकल गई अल्लामा नसीम अब्बास की। कहने लगे बस शौकत 11 मुहर्रम को पता नहीं लग रहा था गरीब का बदन कहाँ है, करबला की रेत कहाँ है। इतने घोड़े दौड़ गए, कोई अंदाजा नहीं हो रहा था ज़हरा का लाल कहाँ है। मोहम्मद की बेटी ने कहा बाबा ये कैसी बातें करता है? नबी ने कहा तेरा ये बेटा करबला के जंगल में अकेला मारा जाएगा। बाबा आप नहीं बचाएंगे, मैं नहीं हूँगा, अली नहीं होगा, तू नहीं होगी, हसन नहीं होगा। बाबा मेरे बच्चे को रोएगा कौन? रो न रो तेरी अपनी मर्जी। मोहम्मद ने कहा था अल्लाह एक कौम पैदा करेगा, उसके बूढ़े तेरे बूढ़ों को रोएंगे, जवान तेरे जवानों को रोएंगे, बच्चे तेरे बच्चों को रोएंगे, औरतें तेरी औरतों को रोएंगी। आखिरी जुमला मोहम्मद की बेटी ने कहा बाबा मैं सच्ची होकर वादा करती हूँ अगर वो मेरे बच्चों को रोएंगे ना, उनका कोई मर गया मैं उसके जनाजे पर हाय यार कोई शिया है जो है नहीं कर सका। और बाबा मैं बतूल वादा करती हूँ उनका कोई मर गया मैं उसके जनाजे पे जाऊंगी, उनका कोई बीमार हो गया मैं उसकी बीमार पुरसी को जाऊंगी, उनका कोई शहीद हो गया मैं उसका मातम ना 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 ना। आ रखो उलमा के सर पे कुरान। कूफे की एक मोमिना रिवायत करती है मैं घर से बेटे की कब्र पे जा रही थी, रास्ते में हुसैन की मजलिस हो रही थी। ये कहती मैंने सोचा थोड़ी देर हुसैन को रोती हूँ फिर बेटे को रोऊंगी।
कहती है मैं सुन के बेटे की कब्र पे गई, क्या देख तू एक बीबी है जिसका काला लिबास है, मेरे बेटे की कब्र पे बैठ के मातम कर रही है। कहती मैंने कहा बीबी तू भूल गई है। उसने कहा ये न कहो मैं भूल गई हूँ, पहले भी किसी ने कहा था तू भूल गई है। कहती मैंने कहा फिर ये तेरा बेटा तो नहीं, क्यों रो रही है? उसने कहा जिसे रोने गई थी वो तेरा बेटा है? कहती मैंने कहा अल्लाह मान वो तो बतूल का बेटा है। फरमाया फिर गले लगा, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे हुसैन के मातमी बड़े अच्छे लगते हैं, जो नहीं कर सकता मातम वो शक्ल बना ले। मुझे हुसैन के अज़ादार प्यारे लगते हैं और तुम उसे रोने जाते हो, मैं तुम्हारे सयालमुल्लज़ीना ज़लमू। कायनात का मालिक जख्मी सैयदादियों के गिरिए का सदका ये आशिक कबूल। वाह